الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على ذي الوجود ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደዚህ ምድር ከመምጣታቸው በፊት ያው በታሪክም እንደምናውቀው አቅም ያለው አቅም የሌለውን የሚጨቁንበት እንዲሁም ደግሞ ሴት ልጅ እስከነ ህይወቷ የምትቀበርበት የሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መምጣት መወለዳቸው ዓለምን ሁሉ የዓለምን ህግ የቀየረ እንስሳ ሳይቀር የተደሳበት የነበረ ውልደት አልመርኡ መዐ መን ሐበ ሰውየው እኮ ነገ ከሚወደው ሰው ጋር ነው አሉ እና ውዴታና መከተልን ለይተ የምናየው ነገር አይደለም። አላሁ የሚያስታርቁ አላሁ የሚያስታርቅ አልፋደም ያዋዱን ሙላህ አርጋን ሀገራማ ሰላም ያደርግ አላህ አርጋን ያ ሙሐመድ ሰላም አለይኩም ሰይዲ ሰላም አለይኩም ሰላቱላህ ዐለይሂ ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ቢስሚላሂር ረህማን አሪፍ ነው። ሞሊድ እንኳን አደረሰ። እንግዲህ ቀጣይ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አባይ ቴሌቪዥን ቤተሰቦቻችን፣ በመላው ዓለም የምትገኙት የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለመውሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። 1501ኛውን የመውሊድ በዓል ምክንያት በማድረግ እንግዲህ ጥሩ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ለማድረስ ከስቱዲዮ ወጣ ብለናል። ቀጥታ ወደ እንግዶቻችን ቤት ነው የምንሄደው። እንደምታዩት እንግዲህ ክረምት ነው፣ ወቅቱ ቀዝቃዛ ነው። ግን ቅዝቃዜውንም የሚያስንቅ እንዲሁም ደግሞ ቆንጆ የመውሊድ ድባብ ያላቸው ፕሮግራሞችን ከስቱዲዮ ውጭም በስቱዲዮ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ቀጥታ ወደዛው ነው የምንሄደው። አብራችሁን ቆዩ። ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ቢስሚላሂር ረህማን አሰላሙ አለይኩም ሰላም አደረሳችሁ። ደራችሁ እንዴት ነው? አልሐምዱሊላህ ሰላም ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። በጣም ነው ያማረባችሁ። አምሮባችኋል። በድጋሚ እንኳን ለመውሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ከስቱዲዮ ወጣ ብለን እንግዲህ አሁን የምንገኘው ከአንዋር መስጂድ ጀማዎች ጋር ነው። እንግዲህ ቆንጆ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። የምንገኘው ደግሞ በታላቁ አንዋር መስጂድ ኮሚቴ ሰብሳቢ ከሆኑት አቶ ሃይደር ዳውድ መኖሪያ ቤት ነው። እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም ቆንጆ አድርገን እንድንቀርጽ ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ። እኔም ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። መውሊድ እንግዲህ በመላው ዓለም በተለያዩ ቦታዎች ደመቅ ብሎ ነው የሚከበረው። በሀገራችንም ደግሞ የተለያዩ መስጂዶች፣ መድረሳዎች፣ ሀሪማዎች ላይ በቆንጆ ከሚያልፉ በዓላችን አንዱ ነው። እንደውም መውሊድ በመሆኑ የተነሳ ሞቅ አድርገን ፕሮግራማችንን ብንጀምር። እንግዲህ መውሊድ በዓለም ላይ በተለያዩ ኩነቶች ይከበራል። በተለይ በሀበሻ ሀገራችን ደግሞ የተለያዩ ሀሪማዎች፣ መስጂዶች ላይ፣ መድረሳዎች ላይ ቆንጆ ቆንጆ ፕሮግራም በማድረግና በራምሳ ይጀመራል። ያ ፕሮግራም መውሊድ ሲባል ራምሳ ይከተላልና ለምን በራምሳ ፕሮግራማችንን አንጀምረው? ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجده وعظم وعلى آله وصحبه أجمعين سادات بن عمر بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على زين الوجود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على زين الوجود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على زين الوجود السلام عليكم بسم الحي الواقع الابتدي وبثنائه نهتدي وغش العمى الى نور الشهود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على زين الوجود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل ومن عليه نطمع وباب جوده نفرح عسى يضيقنا من قطرة المداد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على زين الوجود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة ربنا ذي الجلال على المكلم بالجمال أحمد العظيم محمد الوجود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على زين الوجود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الكرماء وصام من كانوا عن جمامهم قد طلع عن كواكب الصعود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على زين الوجود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ربنا حسبنا وكم من نعمة أولانا فلا ننصرها الحد والعداد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على زين الوجود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قد أمليت لنا سيدي نورا برزخيا بهيا فلا سره سوى الوجود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على صفا مصطفى وطرف الركود صفا بدرني أغفر الأمر الشهود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا أمر مخطوط بحبي بضعف المنامع الرابع أكمل والصحقام بعيد الركاد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نصيب المحبة سيدي وبالسلام البركان صالح لفتحناها بك عسس الركاد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على صدق نوراني الأحباء شجرة المحبة جنات مارها رضاك الغالي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على عن نور الأكبر والممجد اليوم بصير وجدت حتى غضى به في ذلك المشهد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا أمت مصلم وصفنا لشهيداني الكبيرة لعنها وهم عذاب المجاد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا أبو الحظ يا الإنساني ينفع القدم يا الأرفاني يستوم الإله اللهم مجاد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن በድጋሚ እንኳን ለ1501ኛው የመውሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። አሁን ደግሞ ከታላቁ አንዋር መስጊድ ሂፍዝ ማዕከል ኡስታዞች ጋር የመውሊድ በዓል ሃይማኖታዊ ዳራ ምን ይመስላል የሚለውን ቆይታ ልናደርግ ኡስታዞች ጋብዣለሁ። እንግዶቼ ኡስታዝ ጃዕፈር ሸምሱዲን እና ኡስታዝ ሙሰማ ከድር ናቸው። እንግዳችን ሆናችሁ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እስቲ ጨዋታችንን ለመጀመሪያ ያክል ዛሬ የምንገኘው እንግዲህ የነብያቶች ሁሉ መደምደሚያ የሆኑት መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደዚህ ምድር የመጡበት ቀን ነውና እሳቸው ከመምጣታቸው በፊት የነበረው ሀያት ምን ይመስላል? እሳቸው ከመጡ በኋላስ ምን አይነት ነገሮች ተከስተዋል? ምን አይነት ነገሮች መጥተዋል? ምክንያቱም የእሳቸው መወለድ አጠቃላይ የዓለምን ገጽታ የቀየረ ነውና እስቲ ከእሳቸው መምጣት በፊት የነበረውን የዓለም ክፍልና ከእሳቸው በኋላ ደግሞ ያለውን ከዛ ጨዋታችንን ጀምር። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም።
ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደዚህ ምድር ከመምጣታቸው በፊት ያው በታሪክም እንደምናውቀው አቅም ያለው አቅም የሌለውን የሚጨቁንበት እንዲሁም ደግሞ ሴት ልጅ እስከነ ህይወቷ የምትቀበርበት ያው ማለት ወደዚህ ምድር መምጣቷ እንደ ነውር የሚታይበት ዘመን ነበረ። እንዲሁም ደግሞ በጉዝ አምልኮት የተለያየ ጣዖት ላይ አምልኮ ነበረ። በተለያየ ቀናት የሚያከብሩት እስከ 360 ጣዖታት ነበራቸው በመካ ዙሪያ ማለት ነው። እና ብዙ የጨለማ ዘመን ነበረና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመላካቸው በፊት ብዙ በቃ አስቀያሚ ነገር ሰዎች እንደ እንስሳ የሚታዩበት በጣም ዝቅ ያለ ስብዕና ላይ የነበሩበት ዘመን ነበረ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመምጣታቸው በፊት ጠቅለል አድርገን ስንገልጸው የጨለማ ዘመን ላይ ነበሩ። የሰው ልጆች በጣም የዘቀጠ ከሰውነት የወረደ የእንስሳት ኑሮ ላይ ነበር የሚኖሩት። ይህን የመሰለ ሀያት ነበር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመምጣታቸው በፊት። ያው ኡስታዝ ሰማ እንደገለጹት የሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህም ጀለ ጀላሉ የላካቸው ከስማቸው አንደኛው ሰይዳችን በሺር ወከዛሊከ ደግሞ ሙኒር ይላቸዋል አላህ ጀለ ጀላሉ። ይሄ ምንድነው ሙኒር የሚለው ስም ራሱ የመጡበትን ጊዜና ለምን አይነት ሰዎች ወከዛሊከ ደግሞ ለምን አይነት ጊዜ እንደመጡ የሚያሳይ ነው። ሙኒር ማለት አብሪ የሆነ ማብራት ማለት ነው። ሰዎች የነበሩበት የዝቅጠት ደረጃ በጣም የወረዱበት የነበረ ጊዜ ነው። እንዲሁም ደግሞ አላህ ነቢያቶችን ሲልክ በጊዜ በቶሎ በሚልከው ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ የላከበት ጊዜ ከነቢዩላህ ዒሳ በኋላ በጣም በትንሹ እስከ 500 ዓመት ጋፕ ነበረው እና ዲን የሚባል ነገር ጠፍቷል። ሁሉ ነገር የነበረበት ነው። እንደውም ኪታቦች ላይ ሲያስቀምጥ አንዳንድ ኪታቦች ላይ የሰዎቹን ባህሪ ሲናገር ካኑ ሙተናፊሪን ሙተሻጂሪን የሚጣሉ ወከዛሊከ ደግሞ የተራራቁ ለትናንሽ ነገራቶች ለመቶ ዓመታት የሚዋጉ የነበሩ ሰዎች በጊዜ የነበሩ ኢምፓየሮች እንኳን ለቀኝ ግዛት የማይፈልጓቸው የነበሩ ማህበረሰብ የነበረበት ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያን እንግዲህ ለመደምሰስ ነው አላህ ጀለ ጀላሉሁ ጅማሩ ያ ሁሉ ያብቃ ብሎ እሳቸውን ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዓለም መብራት አድርጎ የነበረውን ጽልመት ገፈው ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዓለም እንዲያበሩ ከዛ በኋላ ደግሞ አላህ ጀለ ጀላሉሁ ወንዶች ብሎ የጠራቸው እውነተኛ ሰዎች ብሎ የጠራቸውን ሰዎችን ማፍራት ይችላሉ። ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ከብዙ ከወንድም ከሴትም ወንድ የተባሉ ሁሉ ነገራቸውን አስቀድሙ ለአላህ ጀለ ጀላሉ የሚሰጥ የሆኑ ሰዎችን ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያፈሩበት ነው። የሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መምጣት መወለዳቸው ዓለምን ሁሉ የዓለምን ህግ የቀየረ ዓለምን ያስደሳ እንስሳት ሳይቀር የተደሳበት የነበረ ውልደት ነው። የሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክስተት ነው። ትልቅ አላህ ጀለ ጀላሉሁ ዓለም ላይ ካመጣቸው እስከዛሬ ከነቢዩላህ አደም ጀምሮ ከመጡ ክስተቶች ሁሉ ትልቁ ክስተት የሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መወለድ ነው። ገና መላካቸው ነብይ ሆኖ መላካቸው ረሱል መሆናቸው ሌላ ነው። መወለዳቸው ብቻ አላህ በሱ በዊላዳቸው አማካኝነት በጣም ብዙ ነገራቶች አላህ ጀለ ጀላሉሁ ወደፊት ተስፋ ያበሰረበት ነው። አላህ ጀለ ጀላሉሁ ትልቅ በስራት ያደረገበት ለዓለም ትልቅ በስራት ያደረገበት የሆነ ክስተት ነበር። ከዛ መካከል ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገና ሲወለዱ ገና ሲረገዙ ራሱ ረጅም ታሪክ አለው። ግን ስለ ውልደታቸው እንደሆነ ሲወለዱ ገና ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናታቸው በተናገሩት ላይ ነቢያችን ሲናገሩ እኔ ገና ስወለድ ከእናቴ ሆድ ላይ ብርሃኑ የሻም ቤተመንግስትን ያበራ የሆነ ጮራ ፈንጥቀዋል ብሎ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩበት ክስተት አለ። እያንዳንዱ በስተምስራቅ የነበሩ እንስሳቶች ሳይቀሩ ወደ ምዕራብ ሄደው እርስ በርሳቸው እየተበሳሰሩበት የነበረ በጣም ብዙ ፋርስ ሀገር ላይ ደግሞ ለ1000 ዓመት ያክል እንደ አምልኮት የሚቆጥሩ ያቀጣጠሉ የሚነድ እሳት ነበር። ለ1000 ዓመት ያክል ሳይጠፋ የቆየ እሳት ሰይዳችን ሲወለዱ የዛኔ በመወለዳቸው ብቻ እየጠፋበት የሆነ ወከዛሊከ ደግሞ ብዙ ነገራቶች hatta የዛኔ በሐቅ ላይ ያነበሩ ሰዎች እንኳን እነሱ የበላይ አድርጎ የያዛቸው ሰዎች ብዙ ነገር ሲከሰት ዛሬ ትልቅ ነገር ተከስቷል ብሎ እርስ በርሳቸው ያወሩ ነበር። ያ ምንድነው የሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውልደት ነበር። አላህ ጀለ ጀላሉሁ ለዓለም ሁሉ መፍትሄ ያመጣበት እንግዲህ ትልቁ የሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መወለዳቸው ያ ክስተት ነበር። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ሸሙሴም ኢንሻአላህ ጨምሮ ያደርጉበታል በደንብ። መልካም እንግዲህ የረሱል መምጣትን ምክንያቱም መልእክተኛው ከመላካቸው በፊት ከመወለዳቸው በፊት ጭምር ዓለም ጨለማ ውስጥ ነበረችና እሳቸው መወለዳቸውን ተከትሎ ደግሞ በተለይ ለኡመታቸው ለዓለም
ለእስልምናው በጣም ብዙ ነገር ይዘው መጥተዋል እና እስቲ ምን አይነት ነገሮች ከእሳቸውን ውልደት ተከትሎ የመጡ ነገሮችን ጨምር አድርገን እናውራ። መርሐባ። ያው ቢስሚላህ ነቢያት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲላኩ የነቢያቶችን መስመር ይዘው ነው የመጡት። ከላይ የነበሩት ነቢያቶች ይዘውትን የመጡትን ባህሪያት ሆነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ደግሞ እሳቸውን ሲልካቸው ኢነማ ቡዒስቱ ሊኡተሚመ መካሪመል አኽላቅ ይላሉ። እኔ እኮ የተላኩት ጥሩ ስነ ምግባርን ላሟላ ነው ይላሉ። እሳቸው ከመጡ በኋላ እነዛው የምናውቃቸው በጨለማ ዘመን የነበሩ ሰሓቦች እንደዛ በጭካኔ አንዱ የሚጮኮነው ወደ እስልምና ከገባ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ባህሪው ተቀይሯል። ያም ማለት በባለፈው ወንጀላቸው እስከ ማልቀስ አሁን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያለፈውን ወንጀላችንን ይምረናል፣ እንደዚህ ያደረግነው ሰውን በአቅማችን የበደልነው ሴት ልጆቻችን እስከ ህይወት የቀበርነውን ያን ሁሉ አላህ ይቅር ይለናል ብለው እስከ መጨነቅ። በዛም ዘመን የነበሩት ሰዎች ራሳቸው ወደዚህ ወደ እስልምና ብርሃን ሲመጡ ሙሉ ለሙሉ ነው የተቀየሩት ማለት ነው። ታዲያ ላለፈው ወንጀላቸው ካሁን በኋላ አይደለም ያለፈው ሁሉ ወንጀላቸው ያስለቅሳቸው ጀመር። በዚህን ጊዜ ያው አላህም ሱብሓነሁ ወተዓላ በነቢያት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክት አስተላለፈላቸው። እናንተ እኮ ወንጀል ባትሰሩ ኖሮ እናንተን አጥፍተን ሌላ ወንጀል ሰርቶ ደግሞ አላህን ይቅርታ የሚጠይቅ ትውልድ እንፈጥር ነበረ በማለት አጽናንቷቸው ነው ወደ ራሳቸው እንዲመለሱ ያደረጋቸው። እና በጣም አንድ አይነት ሰው ሆኖ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብርሃን ልቡ ላይ ሲቀመጥበት ምን ያህል ሙሉ ለሙሉ እንደለወጠ ነው። እና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸውን እንደ ምሳሌ ሲነግሩ አንድ ሰው ቤት ሰርቶ ድግስ አዘጋጅቶ ቤቱን እንዲጎበኙ ይጋብዛቸዋል። ሁሉም ገብቶ ታዲያ ያንን ቤት ውበቱን ይገልጻል። በጣም የሚያምር ውበት ነው ያለው። ግን እቺ ብሎኬት ስትቀር ብሎ የአንድ ብሎኬት ክፍተት ያላትን ቦታ እሷ ስትቀር እሷ ብትኖር ኖሮ ይሄ ቤት የሚያምር ቤት ነው ብለው አስተያየት ይሰጣሉ። ታዲያ ነቢያት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ ወአነ ለቢና ያቺ ብሎኬት የዛ ቤት የዛ ሀገር ውበቱ ማሟያው እኔ ነኝ አሉ። ስለዚህ በፊት ቀደምት ነቢያቶች ይዘውት የመጡትን ነገር እንዲያሟሉ የተላኩ ነቢይ ናቸው። እሳቸው ከመጡ በኋላ ብዙ ክስተቶች ተከስተዋል። ኢንሻአላህ ኡስታዝ ጃፈር ቀሪ ይጨምርበታል። ኡስታዝ እንግዲህ እዚህ ላይ ጨመር አድርጋችሁ እንድትመልሱልን መልእክተኛው ገና ከመረገዛቸው ጀምሮ ከመወለዳቸው በፊት ጀምሮ ከተወለዱ በኋላ በርካታ ሙጂዛዎች ተሰጥተዋቸዋል። ብዙ ተአምራትን እንግዲህ ሰምተናል። ምድር ላይ አሁን ሁላችንም በአንድም በሌላ ክፍተቶች አሉብን። የሆነ ቦታ ላይ ብንቀመጥ ፐርፌክት ማንሆንበት ለዛ ለቦታው ማንመጥን ሰዎች ሆነን እናገኛለን። ነገር ግን መልእክተኛው የትኛውን ቦታ ላይ ብናስቀምጣቸው ሃይማኖታዊ ተግባራት ላይ ሊሆን ይችላል፣ ማህበራዊ ህይወታቸው ላይ ሊሆን ይችላል፣ ከጓደኞቻቸው ጋር ያላቸው መስተጋብር ሊሆን ይችላል። የትኛውን ቦታ ላይ ሲቀመጡ ግን ፐርፌክት ምርጡ ሰው ሆነው እናገኛቸዋለን ለቦታውና እስቲ ምን ይመስል ነበረ የእሳቸው ሀያት? በትዳራቸው ሊሆን ይችላል፣ ከባልደረቦቻቸው ጋር በነበራቸው ግንኙነት ሊሆን ይችላል፣ ማህበራዊ ህይወታቸው ሊሆን ይችላል። አማኝ ከሆነውም አማኝ ካልሆነውም ሰው ጋር የነበራቸው መስተጋብር ምን ይመስል ነበረ? ይህን ምስክርነትን ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያገኙት ቀጥታ ከአላህ ጀለ ጀላሉሁ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ፐርፌክት መሆናቸው ለእያንዳንዱ ነገር ላይ ብቁ መሆናቸውን ምስክርነቱን አላህ ጀለ ጀላሉሁ ራሱ የመሰከረላቸው ናቸው። አላህ ለቀድ ካነ ለኩም ፊ ረሱሊላሂ ኡስወቱን ሐሰና በሙሐመድ ላይ እኮ በአላህ መልእክተኛ ላይ ምርጥ የሆነ አርአያነት ተምሳሌት አለላችሁ ብሎ አላህ ጀለ ጀላሉሁ እሳቸው ለእያንዳንዱ ቦታ ላይ ተምሳሌት እንደሚሆኑ አላህ ጀለ ጀላሉሁ የገለጻቸው። ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኖሩት ሐያት ሁለት አይነት ሐያት ነው። ሐያተል መኪና ሐያተል መደኒ የመካ ሐያትና መካ ላይ ያሳለፉት ላይፍ አለ፣ ወከዛሊከ ደግሞ መዲና ላይ ያሳለፉት ላይፍ አለ። ሁለቱም የተለያየ ራሳቸው የሆነ ገጽታ አላቸው። መካ ላይ የነበሩበት እንግዲህ ከውልደት ጀምሮ እድገት አለ፣ በአኽላቅ ታንጸው ገና ነብይ ከሆኑ በኋላ ይሄ ዋህይ ነው አላህ እንዲያርጉ ይላቸዋል ይባላል። ግን ነብይ ሳይሆኑ ራሱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅጽል ስም ነበራቸው፣ ሳዲቁል አሚን እውነተኛውና ታማኙ ተብሎ ይጠሩ ነበር። ገና በዛን ሰዓት ላይ ህዝቦቹ እንደዛ በነበሩበት ሁኔታ ላይ አላህ ጀለ ጀላሉሁ ተምሳሌት አድርጓቸው ነበር። ሰዎች እቃቸውን አማና ለማስቀመጥ አደራ ለመስጠት መጀመሪያ የሚታሰቡ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። የሆነ ቦታ ላይ ችግር ተፈጥሮ ለዛ ችግር መፍትሄ በስትክክል ሊያመጣ የሚባለው ሰው ቀጥታ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው፣ ገና ነብይ ከመሆናቸው በፊት።
ነብይ ከሆኑ በኋላ ደግሞ አላህ ጀለ ጀላሉሁ አሟልቶ ሰጣቸው በእያንዳንዱ ባህሪ ላይ ከሁሉም ጋር ነበሩ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። መካ ላይ የነበሩ ሰዎች እንደኛ የአሁን ዘመን ሰው ሁሉ ነገር ተሟልቶለታል። በትንሹ ለምሳሌ አሁን ባርነት የሚባለው ነገር የለም። በዛ ሰዓት ላይ ግን ባሮች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ሀገር ሰዎች አሉ፣ ነገስታቶች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ አቅመ ደካሞች አሉ። ግን አላህ ጀለ ጀላሉ ሰይዳችን ከሰጣቸው ነገር ምንድነው? ከሁሉም ጋር ይግባቡ ነበር ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከተከታዮቻቸው መካከል በጣም ባሪያ በደረጃ በጣም ከነቢያችን አይደለም ከአንድ አረብ በጣም ዝቅ የሚሉ ሰዎች ነበሩ ከሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከነሱ ጋር ወርደው ሰይዳችን ሰለታቸው ሆኖ ከትልቅ ጋር ትልቅ ሆኖ ከትንሹ ጋር ደግሞ እንደ ትንሽነት ሆኖ ያወሱት ነበር። እንደውም አንድ ቂሳ ምን አላቸው ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑመይር የሚባል ትንሽ ልጅ ነው በአሁን ሰዓት ባለው በ6-7 ዓመት እድሜ ያለ እርግብ ያረባ ነበር። እርግብ ማርባት እንግዲህ ከርም የነበረ ነው። የአሁን ጊዜ ልጆች ያረባሉ እና እርግብ ያረባ ነበርና ሁሌ ሲመላለሱ መንገድ ላይ ያዩት ነበር ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእርግቡ ጋር ሲጫወት እንትን ይሉት ነበር እና አንድ ቀን አዝነው ልጁ በጣም ከፍቶት አዩት ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምን ሆንክ ሲሉት አይ እንደዚህ እኮ እርግቤ ታማብኝ ነው እንደዚህ ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገራቸው። ልጁ እኛ ሰድበነው ነው የምናልፈው። ሰይዳችን አጽናንቶት ምን ብለውት ከዛ አለፉ። የሆነ በቀጣይ ቀን ሲመጡ የአላህ ነገር ሆኖ ልጁ የለም መንገድ ላይ። ከዛ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑመይር የት ሄደ ብሎ ያጣይቁ ጀመር። ይህ ህፃን ልጅ ማያዩ የነበረው ከርግቧ ጋር የሚጫወት የነበረው የት ሄደ ብሎ ሲጠይቁ ተነገራቸው። እርግቧ ሞታበታለች ተባሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰይዳችን እንግዲህ ሰዎችን ይዘው ማን ይሄዳሉ? የእርግብ ለቅሶ የሆነ ጨዋታ ነው የሚመስልና ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቅነት ነው። ሄደው ሲሄድ ቤት ላይ ቁጭ ብሏል። ለቅሶን ይዟል። ምና ያ ዑመይር ማ ፈዓለት ኑገይር አሉ። አንተ ዑመይር ሆይ እርግብህ ምን ሆነች ምናምን ብሎ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያን ጠየቁት። አላህ ጀለ አሽረፈል ኸልቅ ብሏቸዋል። አላህ ጀለ ጀላሉ የበላይ አድርጓቸዋል። ከእስልምናም በፊት ከእስልምናም በኋላ አላህ የከውኑ አይነት አድርጓቸው ያ ዑመይር ማ ፈዓለት ኑገይር አሉ። አንተ ዑመይር ሆይ እርግቧ ምን ሆነች አይተው እንዲህ ሞተሽብኝ ምናምን ነቢያችን አጽናንተው በቃ አላህ ሰብር ይስጠን ምን ብለው ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመለሱ። አኽላቃቸው ይህን ያክል ነበር። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ላይ ሲያልፉ ህፃናት ሲጫወቱ ሲያዩ እኛ እናልፋልና ሰይዳችን ግን ህፃናቱን አሰላሙ አለይኩም ብሎ ሰላምታ ሰጥተው አጫውተው ያልፉ ነበር። ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም የነበራቸው አኽላቅ ይሄ ነው የሚባል አይደለም። ሁለት ልጆች የልጅ ልጅ ነበራቸው ሐሰንና ሁሰይን የሚሏቸው። አንዳንዴ ለሰዎች ምክር እየሰጡ እንደዚህ ሰዎች በሰበሰቡበት ገና ሲመጡ እነሱ ሲመጡ ያን ምክሩን አቋርጦ እነሱን አጫውተው ሰላም ብሎ ሸኝተው ወደ ቦታቸው ይመልሱ ነበር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንደውም ሐዲስ ላይ እንደመጣው አንዲት ከመዲና ባሪያዎች ሴት ባሪያ ነች። ነቢያችን ይዛ አዙራ ታመጣቸው ነበር። ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀጃ ያለባቸው ናቸው፣ የኡመት ጉዳይ ያለባቸው ናቸው፣ ምን ያለባቸው ናቸው። ከዛ ጋር አላህ ጀለ ጀላሉሁ እንዲሰጣቸው ባህሪ ከሁሉም ጋር ወርዶ ከትልቁ ትልቅ ይሆን ነበር፣ ከትንሹ እንደ ትንሹ ያዋሩት ነበር እና በእያንዳንዱ ሰው ተምሳሌት ሊያደርጋቸው የሚገባ ናቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በትዳር ሐያታቸውም ላይ ከዛሊከ ደግሞ አባትና እናት እንዴት መኖር እንዳለበት የነሱን ሐቅ እንዴት መጠበቅ እንዳለበት ለምን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ ተራ ሰው ሆኖም ሐያት አሳልፈዋል። በዛ ሰዓት ላይ ምስጉን ነበሩ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ብሎላቸው ደግሞ ንጉስም ሆኗሉ። ሰይዳችን አላህ ኃይል ሰጥቷቸው ሰራዊት ሰጥቷቸው የበላይ አድርጓቸው ሀገራቶችን እየከፈቱ እየመሩ ንጉስ ሆኖ አሳይቷል። ንጉስ ሆኖም ደግሞ ሰው ንጉስ ሲሆን እንዴት መሆን እንዳለበት ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሳይቷል። ተራ ሰው እያሉ ንጉስ ሳይሆኑና ከንጉስ በኋላ ያለው ሐያታቸው ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በየጊዜው መሐባ የሚጨምር ነው። አንዳንድ ሰዎች ያያቸዋል። አንዳንዶቹ ይላሉ ማ ሰሒብቱከ ሚን ኸውፊን ወላ ጠምዒን ወላኪን ነሽየመ ተስሐዋ። እኔ አንቱን ባልደረባ የሆንኩት ፈርቼ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ከጅያ አይደለም ወላኪን ለአኽላቅ ተስሐዋ። ያንቱ ባህሪያችሁ ብቻ የሚስብ የሆነ ባህሪ ነው። ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካ ላይ ገና ነብይ ሲሆኑ በጣም ብዙ ተቃውሞ መጥተውባቸው ነበር። የተኛውም ነብይ ነኝ ብሎ ሲነሳ ከህዝቦቹ መሃል ተቃውሞ ይመጣበት ነበር። አንደኛው እንደው መታ እንጨት ተሸክማ የሄደች አሮጊት ነገር ነች። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንጨቱን ተሸክሞላት ምን ብሎላት ቤት አደረሱ። እያጫወቱ አሮጊት ነች አደረሷትና ደስ አሏት። ገና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላወቀችም እሳቸው መሆናቸውን። ልጄ እንደው ሳይ በጣም ደስ የሚል ባህሪ አለ፣ አደራ አንድ ምክር ልምከርህ ብላ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መርሐባ አሏት። መሐመድ የሚባል ሰውዬ መካ ላይ ነብይ ነኝ ብሎ ተነስተዋል፣ አደራህን እንግዲህ እሱ አግኝቶ እንዳያበላሽ ብላ ለሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክር የሰጠችበት ነበር። ካፊር ሆና ምን ሆና እንደዚህ ሆና ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ መሐመድ የሚባለው ሰው እኮ እኔ ነኝ ብሎ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛው ሸሃዳ ያዘችበት አጋጣሚ ነበራት ነው። እንዲህ ነው ተብሎ የሚባል አይደለም። የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባህሪያቸው እንደዚህ ናቸው ተብሎ የሚጠቀለል አይደለም። ኢማም ቡሰይር የሚሏቸው ትልቅ በዚህ ነቢያችን በማዋደስ ላይ
በጣም ትልቅ ሚና ያላቸዋል እና እሳቸው ሰውን ሁሉ አንድ ላይ ሰብሰብ አድርጎ ስለ ነቢያችን የተናገሩበታል። መጨረሻ ላይ ምን አሉ? فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم። ስለ ሰይዳችን ተነግሮ እንዲህ የሚባል አይደለም፣ እንዲህ ተብሎ ሳይሆን በቃ የዕልም ዲካው ጥጉ ምንድነው አሉ? أنه بشر እንደ ሰው ናቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንደ ሰው ይበላሉ፣ ይጠጣሉ፣ ሰው ያገባሉ፣ ይወልዳሉ። ይሄ እንደ ሰውነት ሰው ናቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ግን አሉ ወአነሁ ኸይሩ ኸልቂላሂ ኩሊሂም አላህ ከፈጠረው ፍጡር ሁሉ ከመላኢካም ከጅብሪልም ከነቢያቶች ሁሉ ምርጡና አይነታው እሳቸው ናቸው ብሎ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስቀምጡበት ግጥም አላቸውና እንዲህ ናቸው ተብሎ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊወስፋቸው አይችልም። ቤተኛውም ሐያት ላይ ቤተኛውም መጃሉ ላይ ነጋሪም ነበሩ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዝም ብሎ ነብይ ብቻ ነበሩ፣ ነጋሪ ነበሩ፣ ይነግዱ ነበር። በግና ፍየል አግድዋሉ፣ ወደ ሻም ሶሪያ ሄደው ነግድዋሉ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በእያንዳንዱ አጋጣሚዎች ላይ ሰው ተምሳሌት ያደርጋቸው በእያንዳንዱም የተሳካላቸው ነበር። ከትዳርም እንግዲህ ከአንድ ሚስት አይደለም ሁለትም አይደለም ሶስትም አይደለም አላህ ፈቅዶላቸው እስከ 10 ሚስቶችን አንድ ላይ ያስተዳድር ነበር። ሁለት ሚስት ያለው ሰው ያለውን ቂያማ ያውቀዋል ምን አይነት እንዳለበት። ግን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድንም ሳያስከፉ እያንዳንዱን ነገር ተቆጣጥሮ ከሚስቶቻቸው ጋር ያነበሩት ሐያታቸው ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ነው የሚባል አላህ ጀለ ጀላሉሁ ብሎ መጨረሻ ላይ ራሱ ያወደሳቸው ነው። ምን ብሎ ዘጋው? አላህ ወኢነከ ለዐላ ኹሉቂን ዐዚም አንተ ሙሐመድ አንተ ያለህበት የጸባይ ወከዛሊክ ደግሞ የባህሪ ከፍታ ወኢነከ ለዐላ ኹሉቂን ዐዚም በጣም ትልቅና በአማረ ስነ ምግባር ላይ ነህ ብሎ አላህ ጀለ ጀላሉሁ ማህተሙን መቶላቸው አላህ ያሳረፈላቸው ናቸው። እና ሰው የተኛውም ነገሩ ላይ እሳቸው እንድከተል ቢል አላህ እስከ ቂያማ ቀን ለዘመኑ ብቻ ምን አይደለም። አንድ ሰው ጥሩ ሰው ነው ይባላል፣ ግን ከዘመን የሚያልፍ እስከ ቂያም ቀን አላህ ጀለ ጀላሉሁ ዘመን ተሻጋሪ የሆነ ባህሪን ሰጣቸው። ተምሳሌትነታቸው ዘመን ተሻጋሪነት ነው። ሙስሊም ይሁን ክርስቲያን፣ ነጋዴ ይሁን እንዲሁም ደግሞ ሼክ ይሁን በእያንዳንዱ ባህሪ ላይ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት መኖር እንዳለበት ሰው ለምን ሰው ዱንያ ላይ ሲኖር አላህ የሚፈልግበት ነገር አለ። ያን አሟልቶ ወከዛሊከ ደግሞ ለራሱ የሚፈልገው ነገር አሟልቶ ከአላህ ጋር ከጌታው ጋር ሲገናኝ በሰላማዊ መንገድ የሚገናኝበትን መንገድ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስምረው የሄዱ ናቸው። እና ሰው በቻለው ያክል እሳቸው መንገድ መከተል ይሄ ነው የሚባል አይደለም። አንተ በየትኛውም መንገድ ብቻ ተከተላቸው እንጂ በሁሉም ትክክል ነህ እሳቸው እስከሆንክ ድረስ። ግን በዚህ ብቻ ተከተላቸው በዚህ ተከተል የሚባል አይደለም። እንደው አላህ ብሎልህ አንተ እንደምን ለመከተል ሞክር እንጂ መከተል የሚባለው ነገር ካገኘ ትክክል ነህ ከእሳቸው ጋር ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኔ ያክል ናቸው። እንግዲህ ሸሙስ የሚጨምሩበት ካለ ኢንሻአላህ ጨምሩበታል። ስለሳቸው መቼ ማውራት ከባህር ላይ እንደጥልፋ ማለት ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ሙዕጂዛዎች አሏቸው። ትንሽን ነገር የማብዛዛት ሙዕጂዛ ተሰጥቷቸዋል። እንዲሁም ደግሞ ትልቁ ሙዕጂዛቸው ቁርአን ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ብሎ ማለት ያለፈውን እንዲሁም ደግሞ ለሚመጣው ሁሉ እንደ ሙዕጂዛ የሚያገለግል ነው። እናታችን አይሻ ስለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስትጠየቅ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጠየቃትን ሰው ቁርአን አንብበሃን አለች። አዎ ከአነ ኹሉቁሁ ቁርአን የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባህሪያቸው በቃ ቁርአን ነው። ቁርአን ብሎ ማለት የህይወታችን መመሪያ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ናቸው ማለት ሙሉ ሰው ናቸው ማለት ነው። ለምን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአንን ላይ ምንም የተውነው ነገር የለም ይላል ቁርአን ላይ ማለት ነው። አንዳችንም ነገር ቁርአን ላይ የተውነ ነገር የለም ማለት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ደግሞ ቁርአን ናቸው ከተባለ እሳቸው ላይ ምንም የቀረ የሰውኛ ባህሪ የለም ማለት ነው። እንዲሁም ከሰውም ሙሐመዱን በሸሩን ላከል በሸር ወላኪን ያብሩቱን በይነ ሐጀር ብለው ይገልጿቸዋል። ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰው ነው ግን እንደ ሰው አይደለም። ልክ ያቁት የሚባል አልማዝ ከድንጋዮች መካከል ከፍ ብሎ ውድ እንደሆነ ሁሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰው ናቸው ግን እንደ ሰው አይደሉም፣ ከሰውም ነጥረው የወጡ ናቸው ይላል። እና ታዲያ በአንድ አጋጣሚ ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ አንድ አይሁድ ያገኘውና እናንተ ማዕሸረል ሙስሊሚን እኮ አንድ የቁርአን አንቀጽ በእናንተ ላይ ወርዷል። ያ የቁርአን አያ እኛ አይሁዶች ላይ ወርዶ ቢሆን ኖሮ ያን ቀን ኢድ አድርገን ወይንም ክብረ በዓል አድርገን እንይዘው ነበር። ምንድነው የቁርአን ያው ሲል አልየውም አክመልቱ ለኩም ዲነኩም ወአትመምቱ ዐለይኩም ኒዕመቲ ወረዲቱ ለኩም ልኢስላም ዲና ለእናንተ ዛሬ ሃይማኖታችሁን ሞላሁላችሁ ከሃይማኖት እስልምና መረጥኩላችሁ የሚለው የቁርአን አያ እኛ አይሁዶች ላይ ወርዶ ቢሆን ኖሮ ይህን ቀን ኢድ አድርገን እንይዘው ነበረ ብሎ አላቸው። እኛም እኮ ቀኑን ይሄ የወረደበትን ቀን እኮ እኛም ዒድ አድርገን ይዘነዋል አሉ። ያ ማለት አንድ አንቀጽ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ሙሉ ቁርአን ናቸው ከተባለ የእሳቸው መወለድ ለኛ ትልቅ ደስታ ነው።
አይደለም አንድ ቀን ለይተን በየቀኑ ብናከብር የእሳቸውን ሙሐባ ሊገልጽልን የእሳቸው ለእኛ የዋሉትን የከፈሉትን መስዋዕትነት ሊሸፍንልን አይችልም። እና ትልቁ ሙዕጂዛቸው አሁንም ድረስ ወደፊት የምንጠቀምበት ልክ ሙፈሲሮች አሉ። ቁርአን በተለያየ ዘመን የመጡ ተርጓሚዎች ይተረጉሙታል፣ አላህ በከፈተላቸው መጠን ማለት ነው። ታዲያ ሙሒቦችም ደግሞ ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ በሰጣቸው ቀድር ያወድሷቸዋል፣ ይገልጿቸዋል። ገልጸው ግን ያው ኡስታዝ ጃፈር እንዳለው ድካቸው በቃ መድረሻ የሌለውን ልክ ቁርአን ባህር እንደሆነ የኛም ነብይ ታዲያ በስነ ምግባራቸው፣ በህይወታቸው፣ በአካሄዳቸው፣ በተክለ ሰውነታቸው ምንም የማይወጣላቸው እንከን የሌላቸው ነብይ ናቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁመናቸው ከረጅሙ ጋር ሲሄድ ረጅም ናቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውበታቸው፣ የአይናቸው ማማር፣ ተክለ ሰውነታቸውን ይገልጹታል። እነዚህ ሁሉ ታዲያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልክ ማመልከቻ አስገብተህ የተፈጠርክ ነው የምትመስለው ብለው ያወድሷቸዋል የሀገራችን መሻይኾች። ከአንማ ሁሊቅተ ልክ እንዲያርገህ ፍጠር የሚልህ ማመልከቻ ያስገባህ የሚመስል አፈጣጠር ነው አላህ የሰጠህ ብለው ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግርማ ሞገሳቸው፣ መተናነሳቸው፣ ረሕማ አዛኝነታቸው እና ተገልጾ የማያልቅ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቁርአን የገለጸችበት እናታችን አይሻ ትልቅ አገላለጽ ነው። ቁርአን ናቸው። ስለዚህ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቁ ሙዕጂዛቸው ቁርአን ነው። እሳቸውም ቁርአን ናቸው። ብዙ ተገልጾ የማያልቅ ባህር ያላቸው ይህን ይመስላላቸው። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ከተማችን ውስጥ አንጋፋ ከተባለው ከታላቁ አንዋር መስጂድ ኡስታዞች ጋር ወጣት ጀማው እንዲሁም ደግሞ ኮሚቴ ሰብሳቢ ጋር ያደረግነው ቆይታ በጣም አሪፍ ነበረ። ለዚህ ፕሮግራም ደግሞ መሳካት እንግዲህ ድርሻውን እሳቸው ናቸው የሚወስዱት። እንግዲህ ብዙ ነገሩን ሲያስተካክሉልን ነበርና አብራችሁን ስለነበራችሁ ከኛ ጋር ጥሩ ቆይታ ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በዓልን ከኛ ጋር ስላሳልፋችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ከስቱዲዮ ወጣ ብለን ወደ እናንተ ስናደርስ የነበረው የበዓል ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። መዝጊያውን ግን እንደዚሁ በባዶ ሳይሆን ደመቅ አድርገን በመንዙማ ነው የምንሰናበታችሁ። የአባይ ቴሌቪዥን የመውሊድ ፕሮግራማችን ይቀጥላሉ። መልካም በዓል። صلى الله على محمد يدي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي طلع شمس الهداية سيدي شاملا كل العطايا جماله صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي طوى شرح الكون سيدي كل نور وطين سيدي صلى الله على محمد سيدي Sayyidi
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن